آڑے ختمہ تے بہ کے ختم پڑھ دینا انہاں دا دھیان بھی خربوزیاں تے ہوندا ہے تے یا اوڑا اوتے پراتاں دے اوتے اچھاڑ پائے ہوندے نے پچھوں آنے کٹ کر دے نے کھڑ بچ گئی ہے اگر ختم تے بھی دھیان ہوندا تے نبی نو معصوم بندے من جاندے ختم تے بہ کے درود تاج پڑھدے مولوی روز انہاں دے سامنے آندا ہے صاحب تاج ہے ول معراج ہے ول براق ہے ول علامہ والعلامہ اے درود تاج تے بھی تہاڈا پورا ایمان ہوندا تے علام دے منکر تے نہ صاحب تاج ہے والمعراج ہے والبراق ہے والعلام اگے ایک لفظ ہوندا واللہ عاصمہ جنوں آوندا بولو با جبریل ہو صدقے جاواں بہت شکریہ قبلہ واللہ عاصمہ اور جبریل خادمہ اللہ عاصم ہے نبی معصوم ہے جبریل خادم ہے نبی مخدوم ہے اللہ دے بندے جبریل نبی دا خادم ہے ڈاکٹر نہیں وہ جبریل دے خادم ہے جبریل کو آپریشن کروا کے پچھوں کی کٹنا ہے کی نبی دے اندر سی جڑا کٹنا ہے تو پھر اندر معصوم مننے یعنی مفتی بھی آپریشن منتے نے تو میرا بچہ بھی نہیں منتا انہوں لے جا ضمانت دے کے انہوں آگ جبریل بچوں کڈی سی کچھ ہے یہ تینوں ایک باری ضرور پوچھے گا اگر ماں نے بایا مجلس شبیر مجلس حسین یونیورسٹی کا نام ہے اسلام دی اعلیٰ ترین یونیورسٹی دا نام اسلام یاد رکھا مجلس شبیر ہے میں ایک بندہ آندا ہے تو اسی بچیاں نو نماز نہیں پڑھا دے تو پہلا مجلس لے جاندے ہو میں نماز دا ایک وقت آندا ہے جدو بچے تے واجب ہوندی ہے عمر دا ایک حصہ ہوتا ہے جدو بچے تے واجب ہوندی ہے اسی نماز پڑھان تو پہلا انہوں مجلس وچ با جاندے نماز دا وقت آندا ہے جدو ایک بلوغت دی عمر آندی ہے ادوں تے نماز واجب ہوندی ہے کچھ علماء نے 14 سال دسیا میں 14 سال چ بھی اگر تے نماز واجب ہوے کوئی 11 دسدا کوئی 10 دسدا جنی بھی واجب ہوندی ہے کسے عمر دے حصے چ اسی اونوں چوڑی چ بھی پا کے لے اونے 1 سال دا بھی لے اونے 4 سال دا بھی لے اونے 5 سال دے بھی ایتھے با دینے آندے تسی مجلس وچ پہلا کیوں نہیں ہوندے ہو میں کیا تاکہ بچے نماز دے قابل ہو جائے مولا تانوں جزائے خیر دے وے اعلیٰ نماز دے قابل ہی بچہ اتھے بہ کے ہوتا ہے تیرے مفتیاں آپریشن لکھے ہیں اچھا معصوم تسی آندے کنے ہو جدا 4 باری آپریشن ہوئے انہوں بھی معصوم ہیں اے بڑا بچہ بیٹھا انہوں لے جا ضمانت دے کے انہوں گل ضرور سنانی آپریشن آگی تاکہ سرکار معصوم نے اے بچہ تیرے مفتی نو پوچھے گا بزرگو او جبریل بچوں کڑدا کی سی تینوں کچھ تے دسنا پینا نا کوئی نعوذ باللہ کچھ تے آکھنا ہی نہ کوئی ناقص شاعری ہوئے گی جیڑی بچوں جبریل کڑدا ہے اینو مجلس شبیر دی یونیورسٹی دا فائدہ سن اے تینوں ضرور آگے گا چاچا کوئی خدا دا خوف کر ان کو مر رجسا انہاں دے دے میرے پلیتی نہیں ہوندی اندر کیسے آ جائے سبحان اللہ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے دے یہ تو وہ خاندان ہے جنہاں نو اللہ نے ایڈا پاک رکھیا ہے کہ نہ دے قریب ولیدی جو نہیں ہوندی ان کو مر رجسا اندر کتھوں آ جانی سی یہ مطلب ہے کہ جڑے 4 آپریشن پیغمبر دے منتے نے وہ بڑے اعلیٰ مسلمان نے تے جڑے ایک بھی نہیں مانتے ہو کافر بلے ہو کافر ہو اچھا جی اسی کافر کے لئے کوئی سن مہربانی اسی کافر کے میں وہ بھی سن لو سورہ مبارکہ الممتحنہ 28واں پارہ ہے کنواں 28واں پارہ سورہ الممتحنہ اگر جلدی جلدی نہ یاد نہ ہوئے تو دیکھو گے تو آ جائے گی سورہ عشر تو پہلے سورہ الممتحنہ 28واں پارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر سانو کافر آندے نا فکر نہیں کرنی اینی بھی نہیں کرنی اینی جدو میں اپنے آپ ہی کافر آکھ چھڑا تو کسے میں کیا
کوئی تو آخ ہے جی میں آخا میں کافر نہیں, میں جو آپ اپنے آپ کو آخر لگا تمہیں آخر کی کہڑی لوڑ, میں آپ آخر لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستان کھلو کے لفظ قرآن سے نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں, متکلم دا سیگا نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں. حضرت ابراہیم فرماندے نے اے تسی انہوں پوچھو کفرنا, ہم ان سے کافر ہو گئے. تسی پوچھ لو کفرنا, متکلم نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں, کفر نہ ہوئے تو میں 4 نمبر آئے تھے سورہ مبارکات ممتحن ہے. لو جناب علی کفر نہ فرماتے ہیں ہم کافر ہوئے بکم تم سے, تسی پوجو اسی تے کافر جے. حضرت ابراہیم فرمایا پوجو تسی تواڈے کچھ لگدے نے قسماں نو کھاؤ اسی تے نہ تو کافر جے. کافر دا مطلب ہے انکار کرنے والا, کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. جس دیوار تے تیرا دل کردا سانو کافر لکھ ہے, ہم خود اعلان کرتے ہیں محمد کا آپریشن ہوا تھا ہم کافر ہوئے ہیں, کافر ہیں ہم, نہیں مانتے ہم, نہیں مانتے ہم کافر ہوئے اس بات سے کہ پیغمبر کا آپریشن ہوا, کیونکہ ان کو مرجسا جس کی نسل کے نزدیک پلیدی نہیں آتی اس مرکز کے اندر پلیدی کیسے آ جائے. نبی نو معصوم بنے, میرے سے مل کے گل کرو. میرا خیال اعتراض تھوڑا مک جائے, اعتراض مک جائے نا, پیر تے پیر آ جائے تو لوگ آدھے وہ کی کیتی نہ ہوئے, وہ آدھا میرا دھیان نہیں, دھیان نہ ہوئے تو پھر اعتراض مک جائے. یہ مطلب گرم بندہ ٹھنڈا ہو گیا نا, گرم بندہ ٹھنڈا ہو گیا نا. مہربانی فرمانا اگر بچہ سکول نہ جائے تو ماسٹر گرم ہوتا ہے, انہوں دسیا جائے پہ وہ بیمار ہو گیا, سچی مچی بیمار ہوئے تو پھر ٹھنڈا بندہ ہو جائے, ہو جاندہ ہے. انج دا بیمار نہ ہوئے جو نواز شریف ہویا, انہوں نے مطلب میں تو زیادہ جانتا نہیں, عمران خان صاحب جانتے سنو بیمار ہے, انہوں نے بیمار ہے تاں کر لیا, انہوں نے کون نہیں بیمار, ٹھیک ہو گیا انہوں نے میرا خیال ہے. چلو اس طرح کرو, بندہ ٹھنڈا بھی تو کس ویلے ہو ہی جاندہ. لو جی میں تو آنے نہ ساری گرمی مکا کے ٹھنڈے تھوڑے اندر ٹھنڈ ہو جائے. جیڑا بندہ سیدہ نو سیدہ سلام اللہ علیہ نو معصومہ نہیں منتا, معصومہ نہیں منتا, ویسے معصومہ من جائے تو فدق دا مقدمہ ختم ہو جائے. ہاں صدقے جاؤں جی بھائی, مولا تو انہوں جزائے خیر دے ہوئے, اور گوائیاں تک تے گالی نہیں ہوگی اللہ دیا بندے معصومہ نہیں نہ منتے. ان تو نہیں گل دساں تو انہوں ان تک وٹ سی شیئں نو کہ بی بی نو معصومہ نہیں مندے, بی بی نو معصومہ نہیں مندے. نبی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ جز ہے. نبی کون ہے جنہیں کون نو اجبہ مندے نے جز نو نہ ہی منن تو ٹھیک. سارو اٹھاؤ یار, مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے, جنہاں نو کون نو منن دی جاچ نہیں پی ہوندی اور جز نو کیسے بن جان گے. 4 پریشر پیغمبر دے کر کے بطول نو نہ کی بننے. اے میرے عزیز دوستو, سرکار دو عالم نو اسا معصوم منے, اسا معصوم منے, اور انج معصوم منے کہ عام کو مرجسا نیڑے ہی پلیدی نہیں آئی. میں قرآن چو اسمت پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لین لگا. بی بی قرآن دیاں آیتاں دے مطابق معصوم ہے. میں پہلے اسمت تے پڑھاؤں, اسمت ہے کی ذرا یاد کرو تو ہمیں یاد آ جائے گا. میں گل لمبی کرنی بجائے ذرا یاد کرا دیئے نا تو ادھوں دی گل بندے اتھے فوراً پہنچ جاندے. تسی ذرا یاد کرو, اے جی تو شیطان اپنی عبادات وغیرہ غرق کرا رہی ہیں, سجدے دا بیڑا غرق کرا لیا ہے. آدم نو سجدہ نہ کر کے بالکل ہی فارغ ہو گیا, بالکل ہی فارغ ہو گیا. نہ کوئی نماز پڑھے رہی, نہ کوئی تسبیح پڑھے رہی, ہر شے مکائی. اللہ فرما فا خروج اتھوں نکل جا, تے اگوں آندا ہے نکل جانے ہاں. کئی بچے بھی ایسے ہوندے نے گھر دے کرنا باہر دفع ہو جا, چاہیے تیرے کیا کیا ابو جی نہیں,
अम्मी जी ना मैनू इंज ना करो, मेरा कौन जी होर वो अगों की आखदे ठीक है। ये जेड़ा मां प्यो नू अगों आके ना ठीक है वो ही शैतान। हाँ बड़िया का तरला करीदा, बड़िया आकड़ीदा नहीं। अल्लाह फरमाया फाखरुज इथों निकल जा, हो सके निकल जाने। फरमाया इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, यौमिद्दीन तक तेरे ते लानत है। हो कोई रौला आ जाने आप मोहलत दे, अल्लाह मोहलत दे दी जी ने जान लग्या गल की उथों कुरान पढ़ना ते इसमत साबित करना। इसमत में पढ़ना अज की मजलिस इसमत में, इसमत की है वो सुनो ध्यान नाल ते इंशाअल्लाह मैं जनाब सजदा वास्ते 2-4 आयतों का मजमूआ दसांगा। खालिक के कायनात नूं जान लग्या इस लानती शांति हो के उदों अल्लाह ने इस गल की। अंज वेख क्या कर लगा, काला उसने कहा फाबी इज्जती का, मुझे तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह ने कहना मुझे तेरी इज्जत की कसम। वैसे लानती ऐसी इन्हां नूं पता सी बा इज्जत है ये। क्या बात है मौला भाई, तुहानू जज़ाए खैर देवे। अच्छा जिन्हों अल्लाह नूं पे आंदा फाबी इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम। इहदा मतलब अल्लाह की इज्जत करदा ना पिया। मैं गर्दन कटा देंगा जे इन्हें अल्लाह नूं आख्या होवे तेरी इज्जत की कसम, ते अल्लाह आख्या होवे चलो लानत विचों को 1.5 कुपा घट कर लेने, को छटांग 2 छटांग लानत घट कर लेने, तू तो मैनू बाइज्जत पे मन वो पे आंदा है तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह फरमाया लानतिया अगली गल कर, वो की बंदा तेरी इज्जत की कसम। वो अल्लाह फरमाया तेरे ते लानत है, गल जड़ी करनी है कर भी। मैं अल्लाह नूं जरूर पूछया जी, पूछन तो मुराद खिताबत दा अंदाज है। मतलब कि तेनू किथे अल्लाह मिल पिया सी। मैं क्या अल्लाह भाग तुहानू इज्जत पे करता है, वो आंदा तेरी इज्जत की कसम। तुसी अगो फिर भी लानती है कि अल्लाह फरमाया बकवास करता है, अगर मेरी इज्जत करता होता तो उसे मान जाता जिसे मैं मनवा रहा। सदके जावा साहब उठा मेरा, अगर मेरी इज्जत बकवास करता है, ये सिर्फ मुंह से कहता है, सिर्फ मुंह से कहता है मुझे तेरी इज्जत की कसम, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मुझे तेरी इज्जत की कसम। बकवास करता है, अगर मेरी इज्जत करता होता तो उसे मानता जिसे मैं मनवा रहा हूं। इसका मतलब है बड़ा जिसे मनवाए, जो उसको ना माने वो बड़े की इज्जत नहीं कर रहा होता। हजरात शैतान झूठ बोलता था कि मैं तेरी इज्जत करता हूं, इज्जत करता तो उसे मानता जिसे अल्लाह मनवाना चाहता था। बकवास करता है वो बंदा जो कहता है मैं मोहम्मद की इज्जत करता हूं, मोहम्मद की इज्जत करता तो उसे मानता जिसे मोहम्मद मनवाना चाहता। मौला का मुझे जी खैर हो गई। इज्जत तो वो करता है जो मान भी जाए कि क्या मनवाना चाहता। बहुत शुक्रिया, मैं छड़न लगा जी। फाबी इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह फरमाया अगों गल कर, अगों इस गल की है मैं विचों इसमत फोकस करना। तुसा इसमत नूं विचों मैं आयत पढ़न लगा, पता लग जाता होना तुहाडी भी समात दा कि किवें तुसी मजलिसां सुणदे हो। बंदे दी मैट्रिक दी तस्वीर होवे ना हैड मास्टर नाल, जो अल विदाई पार्टियां होंदियां सन, एडियां एडियां तस्वीरां होंदियां ना, एडी वड्डी तस्वीर तो एडियां एडियां पुराने कैमरियां नाल 5 भी नहीं होंदियां। वो तो कैमरे अज मोबाइल च होंदियां ना, ओडियां ओडियां होंदियां। ते बंदा 25-30 मुंडियां दे विचों ना पेंसिल रख के आंदा आ मैं हूं ते आ गजनफर बैठा। ये फोकस ही है ना, फोकस कर लिया ना। मेहरबानी करो अपनी तस्वीरों फोकस कर लेने असी, जरा फोकस तो करो। इतने इसमत कितों पे निकलती। मैं स्वाद तुहानू को स्वाद मेरा आंदा होगा, मेरा भी तो हक बनता तुहाडे को स्वाद लो। तुहाडा भी उदों आना जो तुसां इसमत नूं विचों फोकस किया। नौजवानों ध्यान नाल सुनना, मिसाला मैं नहीं दे रहा, जल्दी जल्दी कर रहा। फाबी इज्जत का कहने लगा मुझे तेरी इज्जत की कसम, लाउवियन्नहुम अजमाइन, अजमाइन दा जमा
میں سب کو گمراہ کر دوں گا. میں سب کو مہلت دیتی ہے نا, مہلت دیتی ہے نا, میں سارے نو گمراہ کر دیا گا. بریڈ دیتا ہی نا, میں سارے دی جیباں کٹ دیا. ماچس دیتی ہے نا, میں سارے گھر ساڑ دیا گا. اللہ فرمایا اگوں گل کر. اجی اگلی گل ہے یہ فیسمت نو فوکس کرنا. کہنے لگا تھابی عزتی کا, مجھے تیری عزت کی قسم, لا اغوینہم اجمعین, میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں اور جن کو تو نے خالص کر دیا. جو تیرے بندوں میں سے خالص بندے ہیں ان کو چھوڑ کر. حضرات قرآن کا نام ہے, ہمیں بتایا جائے کہ شیطان کے ذہن میں پھر دونوں تھے, اجمعین بھی تھے, مخلصین بھی تھے. جن کو گمراہ کر سکتا تھا انہیں بھی جانتا تھا, اور جنہیں گمراہ نہیں کر سکتا تھا انہیں بھی جانتا تھا. بولو میرے ساتھ, اس دور میں جب یہ بات ہو رہی تھی, یا آدم تھا یا ملائکہ تھے یا اللہ تھا یا یہ مردود تھا, وہ بھی تھے جن کے متعلق یہ بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے, میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے ان کے, کن کے, جو تیرے بھی ہیں اور مخلصین اور خالص بھی ہیں. یہ مطلب شیطان کے ذہن میں وہ تھے کون, جن تک اس کی دسترس نہ تھی, پہنچ نہ تھی. وہ حسین جو تعداد کا قائل نہیں, معیار کا قائل ہے. ابھی 10 محرم گزری ہے پچھلے ماہ میں, تو آپ نے سب نے دیکھا ہے جو 9 لاکھ تھی وہ تعداد تھی, جو 72 تھے وہ معیار تھا. آپ جی آپ سلامت رہیں, آپ مولا آپ کو سلامت رکھے. زندہ باد مرداب, مولا آپ کو آباد رکھے. تو میں نے اسی حسین کا ایک فرمان پڑھا ہے اور اسی فرمان پہ گفتگو ہوگی. شاہ جی میں نے حسین بادشاہ کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. حسین فرماتے ہیں ان الحیات عقیدہ و جہاد. حسین فرماتے ہیں زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے. زندگی عقیدہ اور جہاد کا نام ہے. شاہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کس کا نام ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سانسوں کی روانی کا نام زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کا نام زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خون کی گردش کا نام زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی بصارت کا نام زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں کی سماعت کا نام زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کی گویائی کا نام زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کی قوت کا نام زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیروں کی استقامت کا نام زندگی ہے. لفظ کہوں بھائی, جس کی جوتی کے صدقے زندگی کو زندگی ملی. ہائے ہائے, آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. جس کی جوتی کے صدقے زندگی کو زندگی ملی, وہ حسین فرماتے ہیں زندگی عقیدے کا نام ہے. زندگی عقیدے کا, بس 2 یا 4 منٹ کی تمہید ہے, پھر اس کے بعد کوئی ایک ہاتھ بھی نیچے رہ جائے کامران مصدقی مانتے ہی نہیں. زندگی عقیدے کا نام ہے. اب شاہ جی دنیا میں جو اسلام مذہب پھیلا ہے نا, اس میں صرف ایک عقیدہ نہیں, اس میں بہت سارے عقائد ہیں. یہ عقائد کا مجموعہ ہے. یعنی اس میں کوثر پہ عقیدہ ہے, سلسبیل پہ عقیدہ ہے, جنت پہ عقیدہ ہے, حوروں پہ عقیدہ ہے, توحید پہ عقیدہ ہے, رسالت پہ عقیدہ ہے, علی پہ عقیدہ ہے. یا علی پہ عقیدہ ہے. تو اس میں بہت سارے عقائد ہیں. اچھا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کوثر کو مانتا ہوں,
सलसबील को नहीं मानता तो किसी भी मौलवी से पूछो, शिया से नहीं, कि जो मौलवी तुम्हें नजर आए ना उससे पूछो, चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, कोई भी हो, उससे पूछो जो कौसर को ना माने कहाँ जाएगा, कहाँ जहन्नुम जाएगा, कोई जन्नत को ना माने कहाँ जाएगा। भी ना माने तो भी जहन्नुम जाएगा। कोई जहन्नुम को भी ना माने तो भी जहन्नुम जाएगा। अच्छा, ये तमाम अकायद, इसका सोर्स क्या है? हमने ये सारे अकीदे कहाँ से लिए? तो कुरान कहते हैं वमा अताकुमुर रसूल फाखुज़ूहु, जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। यानी ये तमाम अकीदे हमने में 72 से 73 फिरके इसलिए है क्योंकि लोगों ने मोहम्मद को माना है, मोहम्मद की नहीं माने। अल्लाह अकबर। या रसूल या मौला आपको सलामत रखे। कि कोई जोशीला खतीब था, नौजवान खतीब था, इसने माइक पे मुड़ा के ये कह दिया कि हम मुस्तफ़ा को नहीं मानते, हम तो रसूल का कलमा पढ़ते हैं, हम तो आशिक रसूल हैं, हम तो रसूल के नारे लगाते हैं, हम तो या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, हम तो आशिकाने रसूल हैं, हम तो रसूल को मानते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा, अगर आप रसूल को मानते हैं तो फिर ये बताइए आप तकबीर क्यों पढ़ते हो? का तकबीर पढ़ के नबी ने दिखाया है। मैंने कहा कयाम क्यों करते हो? का कयाम करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा रुकू क्यों करते हो? का रुकू करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा सजदा क्यों करते हो? का सजदा करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा तस्बीह क्यों पढ़ते हो? का तस्बीह पढ़ के नबी ने दिखाया है। मैंने कहा सलाम क्यों करते हो? का सलाम करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा रोजा क्यों रखते हो? का रोजा रख के नबी ने दिखाया है। मैंने कहा सहर क्यों करते हो? का सहरी करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा अफ्तार क्यों करते हो? का अफ्तार करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा हजर अस्वद का बोसा क्यों लेते हो? का बोसा लेके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा तवाफ काबा क्यों करते हो? का काबे का तवाफ करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा 3 शैतानों को पत्थर क्यों मारते हो? आहा जिंदाबाद आले मोहम्मद, इन हाथों को सलामत रखे। मैंने कहा 3 शैतानों को पत्थर क्यों मारते हो? का पत्थर मार के नबी ने दिखाया है। मैंने कहा कुर्बानी क्यों करते हो? का कुर्बानी करके नबी ने दिखाया है। मैंने कहा सफा को सफा क्यों माना? का मोहम्मद ने दिखाया। मैंने कहा मरवा को मरवा क्यों माना? का मोहम्मद ने दिखाया। मैंने कहा मुसल्ले को मुसल्ला क्यों माना? का नबी ने दिखाया। मैंने कहा काबे को काबा क्यों माना? का मुस्तफा ने दिखाया। मैं कहता हूं मौलवी साहब मुझे समझ में आ गया कि ये सारी चीजें तुमने इसलिए मानी है क्योंकि नबी ने दिखाई है। तो सर पे कुरान रख के बता, तुमने आदम को क्यों माना? आदम तो नबी ने दिखाया नहीं। जिंदाबाद आले मोहम्मद, इन हाथों को सलामत रखे। मौला इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। मैंने कहा मौलवी साहब फिर तुमने आदम को क्यों माना? आदम तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर नूह को क्यों माना? नूह तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर इब्राहिम को क्यों माना? इब्राहिम तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर इस्माइल को क्यों माना? इस्माइल तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर इसहाक को क्यों माना? इसहाक तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर यूनुस को क्यों माना? यूनुस तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर हारून को क्यों माना? हारून तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर याहिया को क्यों मानना? याहिया तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर मूसा को क्यों मानना? मूसा तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर जकरिया को क्यों मानना? जकरिया तो मुस्तफा ने दिखाया नहीं। फिर ईसा को क्यों मानना? ईसा तो नबी ने दिखाया नहीं। जिब्राइल को क्यों मानना? जिब्राइल तो नबी ने दिखाया नहीं। इज़राइल को क्यों मानना? इज़राइल तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर दाऊद को क्यों मानना? दाऊद तो मुस्तफा ने दिखाया नहीं। फिर कुरान को क्यों मानना? कुरान आते तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर तौरात को क्यों मानना? तौरात तो नबी ने दिखाई नहीं। फिर ज़बूर को क्यों मानना? ज़बूर तो नबी ने दिखाई नहीं। फिर तुमने मलाइका को क्यों मानना? मलाइका तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर तुमने कौसर को क्यों मानना? कौसर तो नबी ने दिखाया नहीं। फिर सलसाबिल को क्यों मानना? सलसाबिल तो नबी ने दिखाई नहीं। फिर तुमने हूरों को क्यों मानना? हूरों तो नबी ने दिखाई नहीं। शाजी हादी है जिसे सजदा करवाया वो अल्लाह भी नहीं दिखाया। जिंदाबाद आले मोहम्मद, आपको सलामत रखे। या अली या अली।
مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے جی. معاف کیجئے گا جی. توجہ ہے جی نہیں. اچھا میں نے کہا پھر تم نے اللہ کو کیوں ماننا؟ اللہ تو مصطفیٰ نے دکھایا نہیں. تو سارے کہنے لگے کامران دیکھنے کی ضد کیوں ہے؟ ہمیں مصطفیٰ کی زبان پہ اعتماد اتنا ہے. اگر مصطفیٰ نے کہا اللہ ہے تو ہے، آدم ہے تو ہے، نوح ہے تو ہے، ابراہیم ہے تو ہے، اسماعیل ہے تو ہے، موسیٰ ہے تو ہے، عیسیٰ ہے تو ہے، جبرائیل ہے تو ہے، میکائیل ہے تو ہے، ملائکہ ہے تو ہے، انبیاء ہے تو ہے. لائٹ نہیں ہے بغیر مائک کے میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں دیکھتا ہوں وہ کون سالی والا ہے جس کا ہاتھ نیچے رہ جاتا ہے. میں نے ابھی تک کسی بندے سے یہ نہیں کہا میرے ساتھ بولو نہ بولو، لیکن یہ جملہ دل پہ لگے تو زبان سے بول کے وقت کے امام کو سلام کیجئے گا. کہنے لگے کامران دیکھنے کی ضد کیوں ہے؟ اگر محمد نے کہا ہے تو ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے عقیدہ رسالت کو میرا سلام کہ جو محمد نے دکھایا نہیں وہ ساری چیزیں مان لی. پھر تمہیں اس علی سے دشمنی کیا ہے کہ جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد نے سنایا بھی تھا دکھایا بھی تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو بات ہے. پھر اسے کیوں نہ ماننا کہ جسے من کنتو مولا کہہ کے سنایا تھا، ہاتھوں پہ بلند کر کے شاہ جی دکھایا تھا. بھائی یہ عقیدہ ولایت ہم نے مصطفیٰ سے لیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو تمہیں رسول دے اسے لے لو. اور شاہ جی عقیدہ ولایت کتنا ضروری ہے زوار صاحب؟ عقیدہ ولایت کتنا ضروری ہے. ہماری کتابیں کہتی ہیں، علامہ باقر مدنی صدق نے لکھا کہ آدم سے شیش تک، شیش سے آجش تک، آجش سے اخنوک تک، اخنوک سے ادریس تک، ادریس سے ملک تک، ملک سے نو تک، نو سے شام تک، شام سے ہود تک، ہود سے یہودا تک، یہودا سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے داؤد تک، داؤد سے سلیمان تک، سلیمان سے یونس تک، یونس سے یحییٰ تک، یحییٰ سے زکریا تک، زکریا سے عیسیٰ تک. اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی بنایا ہی نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا. بسم اللہ. واہ 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 واہ. یا علی بتا. آہا یا علی. واہ 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 واہ. مدد. یا چلائیے گا یہ سے آپریٹر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات. اللہ صلی اللہ. اچھا جتنے بندے علی کو بلا فصل مانتے ہاتھ اٹھائیں ذرا. ماشاءاللہ علی کو بلا فصل مانتے پھر دور بیٹھے ہو. بلا فصل کے ماننے والے بلا فصل ہونا چاہیے، کیونکہ بکھرے ہوئے پھول اچھے نہیں لگتے. پھول جمع ہو تو گلدستہ بنتا ہے، اور گلدستہ ہمیشہ تحفے میں دیا جاتا ہے. اپنے بدنوں کا گلدستہ بنائیں تاکہ 12ویں آقا کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کروں. آپ سارے جمع ہو جائیں، آگے آگے آ جائیں، مہربانی فرمائے آ جائیں. صلوات بھی پڑھتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا کی امان میں رہے. آ جائیں ادھر والے پہ یہاں پہ کوشش کیجئے. جناب جسے علی کا سہارا ہو اسے دیوار کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہاں پہ آ جائیں.
میں تھوڑی سی علمی گفتگو کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں آنے والوں کو کچھ دے جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی کیوں نہیں بنتا؟ بھئی قرآن میں خبریں ہی خبریں شاہ جی، اس کے باوجود قرآن فرقان ہے، کتاب نبا نہیں۔ البتہ قرآن کے 114 سوروں میں مجھے نہیں پتا 114 سے نسبت کیا ہے۔ 114 سوروں میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا۔ کیا ہے سورہ میں؟ اللہ کہہ رہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، میرا حبیب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں نبا العظیم کے بارے میں۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، عظیم کہتے ہیں بڑی کو، یعنی سب سے بڑی خبر کے بارے میں۔ اب یہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ صفین کے میدان میں شاہ جی، صفین کے میدان میں ایک حافظ قرآن پڑھ کے علی سے لڑنے چلا۔ لو عجیب تماشا ہے، قرآن پڑھ کے قرآن سے لڑنے چلا۔ ہاں، قرآن پڑھ کے قرآن سے لڑنے چلا، قرآن پڑھ کے قرآن سے لڑنے چلا۔ جیسے علی کے سامنے آیا، علی نے فرمایا کیا پڑھ رہا تھا؟ کہتا ہے یا علی قرآن پڑھ رہا تھا۔ علی فرماتا ہے قرآن میں 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، کون سا سورہ پڑھ رہا تھا؟ کون سی آیت پڑھ رہا تھا؟ کہتا ہے یا علی سورہ نبا پڑھ رہا تھا۔ علی فرماتا ہے کیا پڑھ رہا تھا سورہ نبا میں؟ کہتا ہے نبا العظیم کا ذکر۔ علی فرماتا ہے نبا العظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے سب سے بڑی خبر۔ علی فرماتا ہے تجھے خود بھی خبر ہے، یہ خبر کیا ہے؟ ہاں، کیا بات ہے اس بندے کی جس کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ میری جان ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرماتا تجھے خود بھی خبر ہے، یہ خبر کیا ہے؟ تجھے خود بھی خبر ہے، یہ خبر کیا ہے؟ کہتا ہے علی میں نہیں جانتا۔ صفین کے میدان میں علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا واللہ انا النبأ العظیم، اللہ کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں۔ علی حق، علی حق۔ علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی کیوں نہیں بنتا؟ نبی کہتے ہیں خبر سنانے والے کو، خبر کو کہتے ہیں نبا، اور علی ہے نبا العظیم، علی ہے سب سے بڑی خبر۔ بھئی کیا مطلب علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی کیوں نہیں بنتا؟ بھئی جیسے شاگرد کے بغیر کوئی استاد نہیں بنتا، علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، نماز کے بغیر کوئی نمازی نہیں بنتا، روزے کے بغیر کوئی روزہ دار نہیں بنتا، حج کے بغیر کوئی حاجی نہیں بنتا، عبادت کے بغیر کوئی عابد نہیں بنتا، عمل کے بغیر کوئی عامل نہیں بنتا۔ اس لیے نبا العظیم کے بغیر کوئی نبی نہیں بنتا۔ نبا العظیم کے بغیر کوئی نبی نہیں بنتا۔ علی ہے نبا العظیم، علی ہے نبا العظیم، اور نبی ہے خبر پہنچانے والے۔ ہائے، نبی ہے خبر پہنچانے والے، علی ہے خبر، علی ہے سب سے بڑی خبر۔ اب محمد مصطفیٰ ہے آخری نبی، سب سے بڑے نبی، علی ہے سب سے بڑی خبر، نبی ہے سب سے بڑی خبر سنانے والے۔ نہیں، آپ نے بے نیازی کی ہے بھائی جان۔ شاہ جی میں ایک بات کر رہا ہوں، میں نے کہا علی ہے سب سے بڑی خبر۔ میں ایک دھیمے لہجے میں بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں۔ زوار صاحب، علی ہے سب سے بڑی خبر، مصطفیٰ ہے سب سے بڑی خبر سنانے والے۔ اس لیے اللہ نے غدیر میں لہجہ بدلا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی مولا آپ کو سلامت ہے۔ یہ تو آپ کی دعا ہے نا، آپ سنتے ہیں تو ہم نئی باتیں کرتے ہیں۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا سنیے گا جی، علی ہیں سب سے بڑی خبر، نبی کہتے ہیں خبر سنانے والے کو۔ اب آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی زمین پہ خبریں سنانے، آدم آئے خبر سنانے،
नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, सारे खबर सुनाने। आखिरी नबी को खुदा ने ज़मीन पे भेजा खबरें सुनाने, लेकिन एक दिन उसी आसमान पे बुला लिया। एक दिन उसी को आसमान पे बुला दिया। तो मैंने कहा मेरा अल्लाह, तूने नबी को भेजा था खबरें सुनाने के लिए ज़मीन पे, इसे आसमान पे क्यों बुलाया? तो मैंने मौलवी से पूछा, मौलवी साहब, नबी ज़मीन पे खबरें सुनाने आए, ये मेराज पे क्या लेने गए? तो मौलवी ने कहा जी अल्लाह को देखने गए, अल्लाह को देखने गए। मैंने कहा जनाब, जो इधर हो और इधर ना हो वो तो अल्लाह होता ही नहीं। जो इधर हो और इधर ना हो वो तो अल्लाह होता ही नहीं। जो जमीन पे हो आसमान पे ना हो वो तो अल्लाह होता ही नहीं। जो मशरिक में हो और मगरिब में ना हो वो तो अल्लाह होता ही नहीं। जो शमाल में हो और जनूब में ना हो वो तो अल्लाह होता ही नहीं। फिर मैंने कुरान से पूछा, मैंने कहा कुरान तू बता, हर मौलवी ये कहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज की रात खुदा को देखने गए। ऐ अली के खामोश जाकिर, ऐ अली के खामोश जाकिर, तू बता मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज की रात क्या लेने गए थे? तो अल्लाह ने कुरान में कहा सुन, कदरा मिन आयात रब्बिल कुबरा, मोहम्मद मेराज की रात अल्लाह को देखने नहीं गए थे, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देखने गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे। हुसैन की बात तुम्हें किसी कमीने का मोहताज न करे। भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज की रात अल्लाह को देखने नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देखने गए थे। शाह जी मुझे इस जिक्र की कसम है, मजलिस की कसम है, जिस अली ने मैदान सफीन में कहा कि वल्लाह आना नबाल अजीम, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर मैं अली हूँ, उसी अली ने कूफे के मिंबर पे बैठ के कहा वल्लाह आना आयतुल्लाहिल कुबरा, अल्लाह की कसम अल्लाह की सबसे बड़ी खबर मैं अली हूँ, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं अली हूँ। ना 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 अगर सेवन वाले सरदार का नारा लगाना है तो सारे बंदे सीने की ताकत से सेवन वाले सरदार का नारा लगाओ। मैं तुम्हें सेवन वाले सरदार बादशाह का जुमला सुनाऊं। तेरा मेरा सरदार फरमाता है कि हर आ किताब जिक्र अली नशद, लानत पर किताब व साहिब किताब कौन। तेरा मेरा कलंदर बादशाह फरमाता है जिस किताब में अली का जिक्र न हो उस किताब पर भी लानत, उसके लिखने वाले पर भी लानत। सारे मिलके बोलो भाई अली सरदार कलंदर। आहा आहा वाह वाह। मौला आपको सलामत रखे। शाहजी जरा इनकी एज देखिएगा, सारी दाढ़ी सफ़ेद, सारे बाल सफ़ेद। इन्होंने 2 बार खड़े होकर नारा लगाकर ज़माने को बताया है अगर दिल में अली हो तो उम्र का असर नहीं होता। आज जी अच्छा, सबसे बड़ी खबर भी अली, सबसे बड़ी निशानी भी, खबर भी अली, निशानी भी अली। जवार साहब, शाह जी, अंकल जी, मैंने जो इतनी मेहनत की है ना,
इस जुमले के लिए की है। इतना नफीस जुमला है, सारी तकरीर भूल जाना, ये जुमला ना भूलना कि सबसे बड़ी खबर भी अली है, सबसे बड़ी निशानी भी अली है, सबसे बड़ी खबर भी अली है, सबसे बड़ी निशानी भी अली है, नबाउल अजीम भी अली है, आयतुल्लाह भी अली है। अब शाह जी मैं क्या करूं कि खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। हाँ क्या बात है, गदीर वाले चेहरे जिंदाबाद, गदीरी चेहरे जिंदाबाद। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे। अगले जुमले पे उठ के बोलो, दाद थोड़ी है, जुमले का वजन ज्यादा है। शादी निशानी दिखाई जाती है, खबर सुनाई जाती है, खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। अब पता चला हमारे मजहब शिया में गदीर इतनी अहम क्यों है। गदीर में दोनों काम हुए, रसूल ने हाथों पे बुलंद करके आयतुल्लाह का चेहरा दिखाया, मन कुंतु मौला कह के नबाउल अजीम को पहुंचाया। सारे बोलो भाई आली हक, आली हक। आप जी मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है जी। हाथों पे बुलंद करके नबाउल अजीम को मन कुंतु मौला कह के पहुंचाया, हाथों पे बुलंद करके आयतुल्लाह का चेहरा दिखाया। अच्छा रसूल ने क्या कहा, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। मैं सारी नई बातें सुना रहा हूं, यहां पे भी एक नई बात सुना दूं। आपने ये जुमला सुना है कि रसूल ने कहा मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। रसूल ने 3.5 पौने 4 घंटे तकरीर की, तो इतना लंबा टाइम रसूल यही कहते हैं मन कुंतु मौला मन। हाँ पहले अली के फजाइल पढ़े। अच्छा फिर एक जुमला कहा क्या, अल्लाह मौलाया व अनल मोमिनीन मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। रसूल ने फरमाया अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, मन कुंतु मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फरमाया अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला। पता चला शाह जी लफ्ज़ मौला अली से शुरू नहीं जली से शुरू हुआ। मौला का लफ्ज अली से शुरू नहीं जली से शुरू हुआ। अब मौलवी साहब करो ना मौला का तर्जुमा। अगर मौला का तर्जुमा भाई है, अल्लाह किसका भाई है? मौला का तर्जुमा गुलाम है, अल्लाह किसका गुलाम है? मौला का तर्जुमा हमसाया है, अल्लाह किसका हमसाया है? अब मौलवी साहब हमें ये ना बताओ कि मौला का तर्जुमा क्या है, हमें ये बताओ ये जो लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के कहा बखिन बखिन तक यबना अबी तालिब, ये बखिन का तर्जुमा क्या है? ये जो आगे बढ़ बढ़ के लोगों ने कहा बखिन बखिन लग यबना अबी तालिब, ये बखिन का तर्जुमा क्या है? कि बखिन का सिर्फ एक ही तर्जुमा है, मुबारक हो, मुबारक हो। अब मुझे आप ये बताइए अरूप वालों कि मुबारक बरतरी पे देते हैं या कमतरी पे देते हैं? मुबारक को ओहदा बढ़ने पे देते हैं या घटने पे? चलो पढ़े लिखे बैठे हो तो मैं लफ्ज बदल दो, मुबारक प्रमोशन पे होती है या डिमोशन पे? प्रमोशन पे ना। मुबारक होती है तरक्की पे, तनज़ुल पे नहीं। मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी से अभी उतरा, मुझे एक बंदा मिले, यूं पट्टी बंधी हुई। मैंने कहा जनाब क्या हुआ? कहने लगे जनाब छत से गिर गए, बाजू टूट गया। मैंने कहा मुबारक हो। मैंने कहा जनाब इतने परेशान क्यों हैं? कहने लगे जनाब हम मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमने प्राइवेट बच्चे को स्कूल में एडमिशन लिख दिया, पूरा साल फीसें भरी, एग्ज़ाम हुए, बच्चा फेल हो गया। मैंने कहा मुबारक हो। मौलवी रोते, मैं जनाब क्या हुआ? अब्बा जी फौत हो गए। आप ना हुई,
अब्बा जी फौत हो गए। मैंने कहा मुबारक हो। तो सारे बंदे सैयदों के पास आ जाएंगे, शादी ये किस बंदे को बुलाया है पढ़ने के लिए, ये तो अहमक है, ये तो जाहिल है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, इसे ये भी पता नहीं कि मुबारक बरतरी पे देते हैं, कमतरी पे नहीं देते। मुबारक ओहदा बढ़ने पे देते हैं, ओहदा घटने पे नहीं देते। मुबारक हमेशा प्रमोशन पे होती है, डिमोशन पे नहीं होती। इसे तो ये भी नहीं पता कि मुबारक कब दी जाती है। भाई हम तो ये मानते ही नहीं कि गद्दीर के मैदान में रसूल ने अली को मौला बनाया, हम तो कहते बताया। जिंदाबाद आले मोहम्मद, इन हाथों को सलामत रखे। भाई हम शिया ये कहते ही नहीं कि गद्दीर के मैदान में रसूल ने अली को मौला बनाया, हम तो कहते बताया। लेकिन जिन्होंने आगे बढ़ बढ़ के मुबारकबाद दी, उन्होंने कोई अली की तरक्की देखी, कोई अली का प्रमोशन देखा, कोई अली का ओहदा बढ़ते देखा, तभी तो मुबारकबाद दी। अगर ये तरक्की नहीं थी तो फिर यही से समझो कि जिन्हें मुबारकबाद देने की तमीज न हो वो तख्ते खिलाफत कैसे संभालेगा। तख्ते खिलाफत कैसे, मौला आपको सलामत, कैसे संभालेंगे? कहने लगे जनाब ये कैसे हो सकता है कि 1.25 लाख के मजमे में, बातें नहीं कर रहा हूं जनाब, रसूल ने अली का हाथ पकड़ के अली को खलीफा मौला बनाया हो और लोगों ने ना माना हो। यहाँ पे 2 बंदे झगड़ जाएं, झगड़े लड़ाई हो तो कोसों दूर तक पता चलता है फला जगह में लड़ाई हुई। 1.25 लाख के मजमे में अली मौला बने, ये कैसे हो सकता है? लोगों ने ना माना हो। मैं धीमे लहजे में एक लफ्ज कहने लगा, शादी देखता हूँ कितने बंदे हैं जो बुलंद होकर सुनते हैं, कहते ये कैसे हो सकता है 1.25 लाख के मजमे में रसूल ने अली को मौला बनाया हो और लोगों ने ना माना हो। मैंने कहा जनाब कुरान पढ़िए, अल्लाह ने दोनों हाथों से आदम को बनाया, अबलीस ने नहीं माना। हाय हाय हाय, अल्लाह ने दोनों हाथों से आदम को बनाया, अबलीस ने नहीं माना, अबलीस ने नहीं माना। तो क्या अबलीस का आदम को ना मानना आदम के खलीफा ना होने की दलील है? आवाज़ कामरान कुरान पढ़ो। अबलीस का आदम को ना मानना आदम के खलीफा ना होने की दलील नहीं, अबलीस के काना मिनल काफिरीन होने की दलील है। जिंदाबाद है वो बंदा जिस बंदे का मुश्किल बात पे हाथ उठा है। भाई अबलीस का आदम को ना मानना ये आदम के खलीफा न होने की दलील नहीं, बल्कि अबलीस के काफिर होने की दलील है। वैसे ही लोगों का अली का मौला न मानना अली के मौला न होने की दलील नहीं, लोगों के मुनाफिक होने की दलील है। कितना और पढ़ूं? बिस्मिल्लाह, तवज्जो है जी? पढ़ूं कि छोड़ दूं? पढ़ें? चलें, मौला आपको सलामत रखे। बस एक वाक़या सुनो और बात को तमाम कर दिया। अच्छा, आपने काफ़ी मौला मौला किया, मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। आप मौला के मलंग हैं तो दिल है कि मौला के मलंगों को एक मलंग का वाक़या सुनाऊं। ठीक है जी? एक बादशाह है, इसका नाम है हज्जाज इब्ने यूसुफ। क्या नाम है? इसने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी मेरे दौरे हुकूमत में अली का नाम ना ले। बड़ा आहिस्ता से पढ़ूंगा, बड़ा लुत्फ वाला है और मलंगों के लिए है। कोई भी मेरे दौरे हुकूमत में शादी अली का नाम ना ले। आप सिपाही चौराहे पे आए, नगारा बजाया, लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि बादशाह कह रहा है कि आज के बाद मेरे दौरे हुकूमत में कोई भी अली का नाम ना ले, कोई भी अली का नाम ना ले। तो एक ये किरदार था
एक अली के दीवाने का किरदार था, अली के मलंग का किरदार था, अली के जाकिर का किरदार था, नाम उसका अबू तमाम था। जब ऐलान हुआ ना कि कोई भी मेरे दौरे हुकूमत में अली का नाम न ले, अबू तमाम सिपाहियों के सामने आया कि तू कहता है कि कोई भी बादशाह के दौरे हुकूमत में अली का नाम न ले। सुन, अली वसीय रसूल है, अली शोहरे बतूल है, अली कुतुबुल आफ्ताब है, अली हबीबुल अहबाब है, अली किताब मस्तूर है, अली साहिब तूर है, अली आदम को तौबा सिखाने वाला है, अली नूह की कश्ती पार लगाने वाला है, अली इब्राहिम को आग से बचाने वाला है, अली इस्माइल के गले पर रखी छुरी की धार को अब्द हयात के दायरे में बदलने वाला है, अली मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराने वाला है, अली यूसुफ को कुएं से बचा के तख्त पे बिठाने वाला है, अली याकूब की आंखों के अंधेरे मकान में रोशनी करने वाला है, अली सुलेमान को तख्त हवा में उड़ाने का हुनर बताने वाला है, अली दाऊद को हाथ से लोहा मम करना सिखाने वाला है, अली पाँव की ठोकर से मुर्दा जगाने का हुनर ईसा को बताने वाला है, अली मुश्किल कुशाए कायनात है, अली नबियों का नासिर है, अली वलीउल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली खतुल्लाह है, अली शायरुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली उसनुल्लाह है, अली रासुल्लाह है, अली गुश्तुल्लाह है, अली जदुल्लाह है, अली जमदुल्लाह है, अली जुस्तुल्लाह है, अली रजुल्लाह है, अली की साथ वलीउल्लाह है। का सुन, यही है अली का कमाल कि अली का दोस्त रहमतुल्लाह है, इसका दुश्मन लानतुल्लाह। आप जी मौला आपको सलामत रखे। अली का दीवाना कहता तू मुझे अली से रोक है। सुन, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। सिपाहियों को गुस्सा आ गया, कहते हम बादशाह के मुलाजिम, हम बादशाह के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सामने अली का जिक्र किया। अबू तमाम अली का दीवाना तड़क कहता है खामोश, मैं तेरे बादशाह की हुकूमत में नहीं अली की सल्तनत में रहता हूं। मौला आपको सलामत, मौला आपको बात रहे, मैं तेरे बादशाह की हुकूमत में नहीं अली की सल्तनत में रहता। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, दरबार में ले आए, सामने तख्त पे बादशाह बैठो, कहा ये तो अबू तमाम है, ऐसे क्यों लाए? कि बादशाह आपने कहा था कि जाओ जाके चौक पे ऐलान करो, चौराहे पे ऐलान करो कि आज के बाद मेरी दौरे हुकूमत में कोई भी अली का नाम न ले, कोई भी अली का जिक्र न करे। बादशाह इसने हमारे सामने अली के फजाइल पढ़े, इसने हमारे सामने अली का जिक्र किया, इसने हमारे सामने अली का कसीदा पढ़ा, इसने हमारे सामने अली के मनाकी पढ़े, इसने हमारे सामने अली की फजीलत पढ़ी, इसने हमारे सामने अली की बुलंदी पढ़ी। इतना जुमला कहना था कि बादशाह तख्त पे था, बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह कहता है अबू तमाम तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे सिपाहियों के सामने अली का जिक्र किया। इतना जुमला कहना था, अबू तमाम जीरो में तड़ जंजीरों में तड़पा, बादशाह की आंखों में आंखें डाल के तो सुन, पहले तो चौराहे पे तेरे सिपाहियों के सामने अली अली किया, अब तेरे दरबार में तेरे सामने कहता हूं अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। मौला आपको सलाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बस वाक्य सुनो, बात तमाम। तवज्जो है कि अगर तेरे सिपाहियों की औकात क्या है, मैं तो तुझे भी जूते की नोक पे रखता हूं। मैं तेरे सामने कहता हूं। बादशाह गुस्सा आया। अब एज सुनिए, अबू तमाम की एज 80 साल है, बूढ़ा है। कहा इसे सतून से बांधो, बांधा गया। जल्लाद को बुलाया गया, कहा इसे कोड़े मारो। अब जल्लाद आया, कहा 80 कोड़े मारो। जल्लाद ने पहला कोड़ा मारा, अबू तमाम ने अली का जिक्र किया,
दूसरा कोड़ा मारा, अली के दीवाने ने अली अली किया। तीसरा कोड़ा मारा, अली के मलंग ने अली के फजाइल पढ़े। चौथा कोड़ा मारा, अबू तमाम ने अली का कसीदा पढ़ा। पांचवा कोड़ा मारा, अबू तमाम ने अली के मनाकिब पढ़े। कोड़े लगते रहे, अबू तमाम अली अली करता रहा। कोड़े लगते रहे, अबू तमाम अली अली करता रहा कि 80 कोड़े खा चुका, बूढ़ा है 80 कोड़े खा चुका। रस्सी खोली गई, अबू तमाम जमीन पे गिर गया। हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, चेहरे पे मौत की जर्दी थी, आंखें उबर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी अबू तमाम मर जाएगा, जैसे अभी अबू तमाम मर जाएगा। लेकिन फिर भी क्या देखा, होंठ अबू तमाम के हिल रहे थे, होंठ अबू तमाम के हिल रहे थे। बादशाह ने सोचा अली वाला है, मरने वाला है, शायद वसीयत कर रहा हो, मेरे जाने के बाद मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद मैंने फला का कर्ज देना है, वो कर्ज अदा कर देना, मेरे जाने के बाद ये करना, ये करना, शायद वसीयत कर रहा है। बादशाह ने जल्दी से सिपाही से कहा, सिपाही जल्दी कर अबू तमाम को सुन, ये क्या कह रहा है, ये कौन सी वसीयत कर रहा है। मुझे आले मोहम्मद की इज्जत कसम है, जैसे ही सिपाही ने अपना कान अबू तमाम के मुंह के करीब किया, अबू तमाम मरने वाला था, फिर भी कह रहा था अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। आप जी हैं, आप सलामत रहे। या अली हक के साथ, हक अली के साथ। बादशाह गुस्साया, अब मैं से जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं से कत्ल कर दूंगा। ये फिर भी बाज ही नहीं आ रहा, मरने वाला फिर अली, फिर अली, फिर अली, मैं से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मुशीर ने मशवरा दिया, सरकार हालत देखिए, बूढ़ा है, आधे घंटे के बाद खुद मर जाएगा। का क्या करूं? का इसे इसके घर छोड़ो, घर जाएगा खुद ही मर जाएगा, इसके कत्ल का जुम्मा अपने सर पे लेते हो। बादशाह को तरकीब पसंद आई, बादशाह ने हुक्म दिया, आप उन्होंने पकड़ा, घर लाए सिपाहियों ने, लिटाया, चले गए। अब अली का दीवाना, अली का मलंग, सुनिएगा, लेटा, चेहरे पे मौत की जर्दी, हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे, और ऐसी हालत में कहता है, या अली काश आप इतनी कुव्वत दे दें कि एक मर्तबा फिर उसके दरबार जाऊं, फिर कहूं अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब अली का दीवाना कहता है, या अली काश आप इतनी कुव्वत दे दें कि मैं एक मर्तबा फिर उसके दरबार जाऊं, फिर कहूं अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब मैं तब देखिएगा, आप देखेंगे तो बात समझ आएगी। यूं लेटा है, अली अली कर रहा है, यूं लेटा है, अली को याद कर रहा है, या अली इतनी कुव्वत दे ताकि दरबार जाऊं, फिर अली अली करूं। किताब कहती है ऐसे सर था, यूं सर उठाया, सामने देखा तो अली, हाय 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 हाय, सामने देखा तो अली। अब अली का दीवाना, अली का चाहने वाला, अली का मलंग, अली का जाकिर, जैसे ही इसने अली को देखा रोने लगा, रो के कहता, या अली काश आप दरबार में आ गए होते, काश आप दरबार में आ गए होते, फिर आप देखता, आप देखते, आपका दीवाना, आपका चाहने वाला, आपका दीवाना, आपका चाहने वाला, आपके दुश्मन के दरबार में कैसे अली अली कर रहा था। या अली काश आप दरबार में आ गए होते। मुस्कुरा के अली फरमाते, अबू तमाम काश तूने हमें दरबार में बुला लिया होता। जिंदाबाद आले मोहम्मद, इन हाथों को सलामत रखे, आले मोहम्मद इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जिस बंदे के यकीन है कि अली हमारा मुश्किल कुशा है, जिंदगी में किसी न किसी लम्हे में बादशाही ने हमारी मदद की है, वो उस बंदे का हाथ नीचे रहा। कामरान मुसद की मानते नहीं। अली फरमाते, अबू तमाम काश तूने हमें दरबार में बुला लिया होता। सवार साहब अली का ये जुमला बताता है कि गरीबों के बुलाने में देर होती है, अली के आने में देर नहीं होती। लगा बात क्या? आप जी, गरीबों के बुलाने में देर होती है। ठीक है,
بسم اللہ. بسم اللہ. عزت مآب علی جناب زوار علی عمران جعفری صاحب قبلہ تشریف لے آئے. بسم اللہ. ان کی آمد پہ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. چلتے سرکار. توجہ ہے سرکار. اچھا علی آئے. توجہ ہے سرکار. بس چھوڑنے لگا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آ گئے. نہیں بس چھوڑ رہا ہوں. توجہ ہے سرکار. علی آئے. علی نے ابو تمام کے سر پہ ہاتھ پھیرا. لفظ کہوں، بندے کے سر پہ اللہ کا ہاتھ آیا. بندے کے سر پہ اللہ کا ہاتھ آیا. ابو تمام 80 سال کے تھے، 40 سال کے ہو گئے. 40 سال کے ہو گئے. چہرے پہ موت کی زردی تھی، غائب. ہاتھ کانپ رہے تھے، قوت آ گئی. پیر کانپ رہے تھے، استقامت آ گئی. اب علی کا جملہ سننا. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ علی والے بیٹھے ہیں، دھیمے لہجے میں دیکھتا ہوں کتنا بلند ہو کے سنتے ہو. علی نے فرمایا ابو تمام تم نے میرے عشق میں 80 کوڑے کھائے جب میں علی نے تیری 40 سال زندگی بڑھا دی. ہائے 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 ہائے. جب میں نے تیری 40 سال زندگی بڑھا دی. بس یہی بات سنو اور بات تمام. اب اگلے دن پھر ابو تمام چوراہے پہ آئے. علی کے فضائل، علی کے مناقب، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. میں جلدی سے جملے کو تمام کر کے اپنے بھائی کو وقت دینے لگا ہوں. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. سپاہیوں نے ابو تمام کو پکڑا، زنجیروں میں ڈالا. کہا کل تو ابو تمام تھا، یہ آج کون ہے؟ کل تو ابو تمام تھا، یہ آج کون ہے؟ غور سے دیکھا، کل والا ابو تمام، کل والا ابو تمام. زنجیریں ڈالی، دربار میں لے کے آئے. بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. کہ کل تو ابو تمام کو لے کے آئے تھے، یہ آج کون ہے؟ کہ سرکار یہ وہی کل والا ابو تمام ہے. کہ کل تو اس کا جرم یہ تھا، اس نے علی علی کیا، آج اس کا جرم کیا ہے؟ ابو تمام کہتا ہے جانتا نہیں، ازل سے علی والوں کا جرم ایک ہوتا ہے. ازل سے علی والوں کا جرم ایک ہوتا ہے. میں نے دھیمے لہجے میں لفظ کہا ہے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. جس بندے کا میدا کچا پکا ہے یا علی کے فضائل سن کے جس بندے کو الٹیاں باک آتے ہیں وہ بے شک کانوں میں انگلیاں لے. میں جملہ علی کی ولایت کا پڑھنے لگا ہوں. جو بندہ زندہ بیٹھا ہے، جس کی سانس چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکن دھک 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 کر رہی ہے، اور دل کی مسجد میں ولایت علی کی اذان ہوتی ہے، وہ بندہ چپ کرے کامران مصدقی مانتے گئی کہ اس کا جرم کیا ہے؟ کا کل والا جرم ہے علی کے فضائل، علی کا ذکر. اس نے پھر کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اب بادشاہ کو غصہ آیا کہ کل میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا، آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، آج میں اسے قتل کر دوں گا. اتنا جملہ کہنا تھا کہ علی کا دیوانہ زنجیروں میں تڑپا. کہ بادشاہ اگر تو یہ بات کل کرتا میں مان لیتا، آج نہیں مانوں گا، اس لیے کہ کل کی زندگی اللہ کی امانت تھی، آج کی زندگی علی کی ضمانت ہے. السلام علیکم یا علی مدد. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو مجلس تلہارا. آپ لوگوں کو پتہ ہے مجلس کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اسلامی سوال. تو اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹ میں دینا ہوتا ہے. جو آج کا سوال ہے وہ اسکرین پہ موجود ہے. آج کا سوال ہے پہلے امام کا نیم بتاؤ. مطلب ہم جو شیعہ ہیں، ہمارا جو پہلا امام ہے اس کا نام بتانا ہے کمنٹ میں. سوال دوبارہ دیکھ لیں. پہلے امام کا نیم بتانا ہے، جواب کمنٹ میں لکھنا ہے. پہلے امام کا نیم بتاؤ، رپلے ان کامنٹ. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو مجلس تلہارا.
اور آج کی جو مجلس ہے یہ ہو رہی ہے 7 جون کو، اور یہ مجلس ہے سب سے پہلے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی، ان کے فوراً بعد جنہوں نے خطاب فرمایا علامہ کامران مصدفی، اور یہ جو آج کی مجلس ہے اس کے جو بانی مجلس ہیں وہ ہیں الطاف سید الطاف حسین شاہ۔ ٹھیک ہے، یہ مجلس گوجرانوالہ میں ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، مطلب آپ لوگوں نے فیس بک پہ بھی شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ۔ آپ لوگ ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، بہت محنت سے بنتی ہے ویڈیو، آپ لوگ ویڈیو مکمل واچ نہیں کرتے، اس لیے آپ لوگوں سے جو میں سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب کمنٹ میں کسی نے نہیں دیا ہوتا۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ ویڈیو کو مکمل واچ نہیں کرتے، اس لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس چینل کا شیڈول کیا ہے، مطلب آخر میں سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب کمنٹ میں دینا ہوتا ہے۔ آج تک مجھے کسی نے کمنٹ میں جواب نہیں دیا، مطلب کوئی ویڈیو مکمل دیکھے گا تو کمنٹ میں جواب دے گا نا، جب ویڈیو مکمل واچ نہیں کرتے آپ لوگ تو کمنٹ میں جواب کیسے دیں گے؟ آپ لوگوں نے کمنٹ میں جواب دینا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں مینشن کیا جائے گا، جو سوال کا جواب صحیح دے گا اس کو اگلی ویڈیو میں اس کا نام مینشن کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے سوال کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آج کی جو مجلس تھی وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ علامہ علی ناصر کی نئی اور پرانی جتنی بھی مجالس ہیں وہ آپ کو ہمارے اسی چینل پہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے مکمل واچ کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور ہاں یہ بھی بتانا ہے آپ کو علامہ علی ناصر کے ساتھ اور کون سے ذاکر اچھے لگتے ہیں، تاکہ ہم ان کی ویڈیو علامہ علی ناصر کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ آپ اپنے فیوریٹ ذاکر کا نام کمنٹ میں بتا دیں تاکہ ہم اس کو اگلی ویڈیو میں علامہ علی ناصر کے بعد اس کی مجلس رکھ سکیں، جو جس ذاکر کی مجلس آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ باقی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ چینل کا نام دوبارہ سن لیں، لائی مجلس تلارہ۔ آپ لوگوں نے جب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو 7 گھنٹے کا بیل آئیکن ہوتا ہے، اس کو لازمی دبانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مطلب کوئی نئی ویڈیو یہاں سے ہم بھیجیں گے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے بیل بجانی ہے، گھنٹی بجانی ہے تو آپ کو ملے گا۔ نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور ہماری مجلس روزانہ 7 بجے اسی چینل پر لائی مجلس تلارہ پہ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔